Good morning, students. Welcome to economics classes. Today we will going to discuss about the chapter number 4's 1 marks questions. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4ರ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Roman 4 that gives the 1 marks questions. Roman 4 that gives the 1 marks questions. ರೋಮನ್ 4 ನಿಮಗೇನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಡಿಫೈನ್ ಮಾರಿಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಡಿಫೈನ್ ಮಾರಿಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಮಾರಿಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಈಸ್ ಎ ಅಡಿಷನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಮಾರಿಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಈಸ್ ಎ ಅಡಿಷನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಫರ್ಮ್. Issued by a firm by selling its additional output. By selling its what? Additional output. Marginal revenue is the additional revenue. Marginal revenue is the additional revenue issued by a firm by selling what? By selling its additional output. Additional output. We can write the marginal revenue like this: MR equal to TR of N minus TR of N minus 1. Here MR that means marginal revenue and TR of N that means present revenue, total revenue, then minus TR of N minus that means what? Initial total revenue. Initial total revenue. Marginal revenue is the what? Additional revenue received by a firm by what? Selling its additional output. Selling its additional output. ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 1 ಏನಿದೆ? ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕದ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕದ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕದ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು 1ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಟು ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಡಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್? ಟು ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಡಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ progress. Due to this technological progress, which side supply curve moves or shifts? That is the question. The answer is right side. The answer is what? Right side. Right side. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ? ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ? ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರ ಬಲಗಡೆಗೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಬಲಗಡೆಗೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಲಗಡೆಗೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. Then question number 3, write a formula to calculate average revenue. Write a formula to calculate the what? Average revenue. Answer: AR equal to TR by Q. AR equal to TR by Q. Here AR that means average revenue, TR that means what? Total revenue, then Q that means what? That is the unit sold. Total unit sold. That is AR equal to TR by Q.
ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಏನಿದೆ? ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ? ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು TR/Q. ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಬಾಗಿಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಘಟಕಗಳು. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಘಟಕಗಳು. ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಬಾಗಿಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಘಟಕಗಳು. TR/Q. AR ಈಕ್ವಲ್ ಟು TR/Q. ಇದು 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ದ ಆನ್ಸರ್: the minimum level of profit that is needed to keep a firm in the existing business is defined as normal profit. What is normal profit? The minimum level of profit. The minimum level of profit that is needed to keep a what? Keep a firm in the existing business. Keep a firm in the existing business. That level of the profit is called normal level of profit. The minimum level of profit that is needed to keep a firm, that is needed to keep a firm in the existing business is defined as normal profit. Minimum level of profit, that is the normal profit. Why the business firm need the minimum level of profit? Because to keep a firm in the existing business. How to exist in the business. That's why you have to need the minimum level of profit. That is called as the normal profit. Normal profit. That means what? What is the cost is there? That equal to revenue. Cost equal to revenue is that is the normal profit. That is normal profit. ಏನಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 4. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಎಂದರೇನು? ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಎಂದರೇನು? ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕವು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕವು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭವನ್ನು. ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕವು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್. Then 5th question. Give the meaning of supernormal profit. Give the meaning of supernormal profit. Profit that a firm earns over and above the normal profit. Profit that a firm earns over and above the normal profit is called supernormal profit. When the firm earns the what? Over and above the what? Normal profit. Over and above the normal profit, that is called as supernormal profit. Profit that a firm earns over and above the normal profit is called supernormal profit. Supernormal profit. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭದ ಅರ್ಥ ನೀಡಿ. ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಗಳಿಸುವ ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು. ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ. ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಗಳಿಸುವ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೂಪರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಗಳಿಸುವ ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6.
What does market supply curve shows? What does market supply curve shows? The market supply curve shows the output level of firms in the market produce in aggregate with different value of market price. Different value of market price. The market supply curves that shows the what? Output level of firms in the market. Output level of firms in the market produce in aggregate. Produce in aggregate with what? With a different value of market price. In the different market price, value of the market price, what will be the what? What is the what? Supply of the different firms. What is the supply of the firms? That is the market that shows the market supply curve. The market supply curve that shows the what? Output level of firms in the market. Output level of firms in the market produce in what? Aggregate. Produce in aggregate with different value market price. Different value of market price. 6ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ? ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ? ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು 6ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ? ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಸರಕಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ? ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.